सत श्री अकाल पंजाब। मैं अंकुश गिल स्वागत करती हूँ तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ पंजाब अड्डा 24/7 ਦੇ YouTube टेक चैनल ਤੇ। हाँ जी बई, जिद्दां तुसीं थंबनेल ਤੇ देख लिया होएगा, ਅੱਜ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे PS Stet एग्जाम पैटर्न ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਕੀਮ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੇਪਰ 1 ਤੇ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस हो सकती हैं और प्ले स्टोर से जाके तुसी जरा अड्डा 24/7 की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। हाँ जी, एग्जाम पैटर्न आप डिस्कस करांगे, लेकिन उस तो पहला आप कर लेने की डिस्कस आप थोड़ा जिहा नोटिफिकेशन देख लेने, है ना। नोटिफिकेशन जरा 21 अक्तूबर को सानू पता है कि आया सीगा, 21 अक्तूबर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, हाँ जी, एग्जाम डेट उन्होंने दस दी है कि उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 के दूजे एतवार जी कि पै रही है साड़ी 11 दिसंबर 2022। तो नाल उन्होंने यह भी कह दिता है स्टूडेंट कि यह जी अगर कोई भी तब्दीली होंगी है तो ऑफिशियल वैबसाइट के दस दी जाएगी, लेकिन फिलहाल वास्ते उन्होंने यह डेट सानू दी आ PS Stet वास्ते, पेपर 1 पेपर 2 दोनों वास्ते। ठीक, हुण आपां गल करते हैं बई सब तो पहला पेपर 1 दी कि उहदा जिहड़ा है स्कीम ऑफ जिहड़ा एग्जाम है की होएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो सैक्शन वाइज आप गल करांगे, 5 सैक्शनस आएंगे पेपर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਾਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ पेपर 1 ਦੀ। ठीक है, अगर ਤੁਸੀਂ ETT ਕੀਤੀ ਹੈ और ਤੁਸੀਂ पेपर 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ PS Stet ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ CDP ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਲੈਂਗੁਏਜ 2, ਫਿਰ ਮੈਥਸ ਔਰ EVS। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਹੋਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ 30 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 150 ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, 30 ਮਾਰਕਸ ਈਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ 150 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ CDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਓਰੀਜ਼, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟਿਕ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਲੈਂਗੁਏਜ 2, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਜਿਹੜੀ पंजाबी सिलेक्ट करते हैं और कई इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, और फिर जी लैंगुएज 2 है वो पंजाबी सिलेक्ट कर लेंगे या फिर इंग्लिश अकॉर्डिंगली, है ना। जे अगर तुम लैंगुएज 1 अगर पंजाबी सिलेक्ट की है तो लैंगुएज 2 इंग्लिश हो जाएगी। अगर लैंगुएज 1 तुम इंग्लिश सिलेक्ट की है, पंजाबी 2 लैंगुएज 2 ताड़ी पंजाबी हो जाएगी। वो बेसिकली की है 30 मार्क्स का ईच सैक्शन होएगा दोनों का। तो वो को आउट ऑफ 30 15 नंबर की तुहाडे कोल लैंगुएज कॉम्प्रीहेंशन के जनरल टॉपिक्स पैसेज आ जाता है ना, ग्रामर के आ जाते हैं। तो 15 नंबर की तुहाडे कोल पैडागोजी पूछी जाती है। सेम गोज टू लैंगुएज 2, 15 नंबर की तुहाडा कंटेंट हो जाता है और 15 नंबर की तुहाडी पैडागोजी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, उस तो बाद मैथ्स की गल करिए 13 मार्क्स का है और ये भी 15 नंबर की साडी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है आम तौर पर। और ये की है जनरल टॉपिक जोड़े जो कंटेंट रेशो नंबर सिस्टम जोड़ा है ना वो लैवल होंदा वा, तो वो जोड़ा 15 नंबर और पैडागोजी के जोड़े मैथ्स से साढ़े 15 नंबर। और फिर उस तो बाद EVS सैक्शन आ जाता। EVS के जोड़े नॉर्मली टॉपिक्स किहड़े होंदे आ, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, है ना, एनवायरनमेंट नूं लैके क्वेश्चनस आ जाते, प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन EVS सैक्शन। तो यह भी कितना है साढ़े को 30 नंबर का पेपर हो जाता है। मतलब सैक्शन ए जोड़ा है 30 नंबर का हो जाता। टोटल ए साडी डिस्ट्रीब्यूशन विखदी है सानू पेपर 1 दे विच, तुसी इस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ठीक है, तो अगर आप हुण गल करिए आप बई पेपर 2 की, हुण ए जिहड़ी स्कीम ऑफ पैटर्न है यह किहड़ा हैगा साडे कोल पेपर 2 का। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ, पेपर 2 ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ पेपर 1 ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ पेपर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। CDP ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਫਿਲੋਸਫੀ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਲੈਂਗੁਏਜ 2, ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ पेपर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ पेपर 2 ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ, 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਡਾਗੋਜੀ।
ਪੈਡਾਗੋਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਥ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ, ਦੂਸਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 4 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਚੌਥਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਥ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਥਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 2 ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਲੱਸ ਮੈਥਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮੈਥਸ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਥਸ ਉਹਦਾ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਈਨਰ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਮੈਥ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਮੇਜਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਲਗਾ ਲੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਣੇ ਆ, 3 ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਥ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਪੂਰਾ 60 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਹੋਏਗਾ, 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਥ ਹੈ ਔਰ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਬਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ 30 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਏਗਾ ਔਰ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਫ ਮੈਥਸ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 15 ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ +1 +2 ਲੈਵਲ ਦੇ, ਔਰ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਡ ਵਾਲੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਬੀਐਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਬੀਐਡ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ 150, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ 60 ਤੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 50 ਤੇ 60 70 80 ਤੇ 180 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਥਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ 150 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੀ 4 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ 24/7 ਕਰਵਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ CDP, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਸ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਚਿੰਗਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, 15-15 ਹਜ਼ਾਰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 5000 10,000 6,000 ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ, ਸਿਰਫ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ पेपर 1 वास्ते। और पेपर 2 ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਓਨਲੀ 1800, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਡ ਲਗਾਓਗੇ Y539, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਹੈ, ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੀਐਸਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ETT ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਅੱਡਾ 24/7 ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਰਸਟ ਲਿੰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਲ ਕੋਰਸਿਸ ਆਏਗਾ, ਆਲ ਕੋਰਸਿਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੀਐਸਟੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਐਸਟੈਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ कर देना और देखोगे कि दोनों बैचेस इत्थे आ गए हैं। और दोनों बैचेस मान लो कि तुसी पेपर 1 या पेपर 2 दोनों विचों एक ही करोगे ना एनरोल, मान लो कि तुसी पेपर 2 ते करना है, तो पेपर 2 ते अगर तुसी करना है इत्थे व्यू ऑफर्स से जाके उत्थे क्लिक करके व्यू ऑफर्स से जाके इत्थे मेरा कोड भरोगे किहड़ा है Y539 भर के इनू कर देना है तुसी अप्लाई। और तुसी देखोगे ए किहड़ा हो गया, तुहानू 78% जिहड़ा है मेरे कोड तो मिलदा, प्लस मेरी जिहड़ी पर्सनल गाइडेंस है वो इस पेपर नू क्लीयर करने वास्ते नाल मिलेगी, ठीक है। तो इस करके इत्थे कोड ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ Y539 ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਚ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਚ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।